भगवतश्चरणारविन्दं वज्रान्तु सदृशसरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नकचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहृदयान्धकारं यच्छौचनिष्ठप्रवरोदकेन तीर्थेन मूलनिकतेन शिवशिवो भूध्यातुर्मनश्रमिलशैलशिष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं श्रीमदाचार्य चरणं शरणं सर्वदैहिनां समस्तदोषहरणं मस्तके राजतां अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै चिरंजीव शहराय जी एवं बालकृष्णलाल जी तथा सर्वे सुरतना परम भाग्यवान वैष्णव श्रीमद वल्लभ प्रभुनी कृपा थी जे साचा सिद्धांतों श्री आचार्य चरण साचा सिद्धांत ये सिद्धांतों ज्ञान करवा माटेनो जे आयोजन श्री आचार्य चरण की कृपा थी राखेलो छे ने एमां 3 दिवस आनंद थी अने खूब उत्साह द्वारा जिज्ञासा थी बधाए जे श्रवण कर्यु छे ए श्रवण ने आचरण में मूकवा माटे नु प्रयत्न ये जरूर करजो। ये साचा सिद्धांतों ज्ञान जे प्राप्त थाय ए ज्ञान हृदय ने अंदर स्थिर राखजो कि जेना कारणे आपणे भ्रमित न थई शकीए। भ्रमित थया पछी तो कोई ठिकाणो रहतो नथी ने आ कलिकाल ने अंदर आ कलिकालनो पोतानो स्वभाव छे सहज स्वभाव छे कि जे श्री हरिचरण आप आज्ञा करे छे कि कालः स्वकार्यम कुरुते न जानाति जनो यतः प्रमाद्यति हरेक कार्य स्वात्म कार्यति बिभ्भला એટલે કાળનો અને એ પણ આપ આજ્ઞા કહે છે કાલક કરાલ સૌપાગતો યો મદિમ સતામ દ્રાગહ સમસ્તામ શ્રી વલ્લભાચાર્ય સમાશ્રિતાનામ યક કાલ કાલ શરણમ સૈવ। તો આપ શ્રી હરિચરણ આપ આજ્ઞા કરે છે કે હિસાબે જે કાલ છે એ કાલ એમ પણ આપ આજ્ઞા કહે છે કે બુદ્ધિનાશક કાલો એમ સર્વેશામ સૌપાગતા આ તો સર્વથા ગુપ્તમ બુદ્ધિરત્તમ સુબુદ્ધિ। तो कहવાનો तात्पर्य कि काल बहु विचित्र आयो है और काल ने अंदर बहु मुश्किल है आ काल ज बधु करावे छे। परंतु श्री आचार्य चरणना चरणारविंदनी जो आपणे ए चरणारविंद ने पकड़ी राखीए त्यां ज आपणी नजर राखीए ए आपणुं सर्वस्व मानीए तो आपणे कोई पण प्रकारनो कालनी पण शक्ति नथी के बाधा करी शके। परंतु ये जरूर है कि आपणे आपणुं पहला कर्तव्य आपणुं कि जे श्री आचार्य चरण है कारण के ये ज आपणा सर्वस्व है ये ज आपणा स्वामी है ये ज आपणा उद्धारक है ये ज आपणे साचे रस्ते दौरवावाळा है। तो श्री आचार्य चरण जे छे एमना चरणारविंदनो जे आपणे आश्रय राखीए ए चरणारविंदनो ज बळ आपणे पासे रहेवो जोईए। तो कोई पण कई पण करी शके एम नहीं, कोई भ्रमित करी शके पण एम पण नहीं ने कोई काल पण असर करी शके एम नहीं। तो कहेवानो तात्पर्य के आ तो पहला अमारू एटला माटे राखी लीधुं छे कि भाई बधानी ये इच्छा थी कि आपनो आशीर्वचन थई जवुं जरूरी है। तो ये हिसाबे पहला राखी लीधुं छे कारण के अमे आज निकळवाना हता परंतु बधानी इच्छा ने हिसाबे पछी मैं कहूं हवे सत्र में आवीने पछी त्यांथी निकळशुं। तो एक शिबिर में आवीने पछी अमे हवे निकळवानी वात छे एटले पहला एटला माटे राखी लीधुं छे। हवे मारुं एटलुं ज कहेवानुं छे कि जे श्रवण करो ए श्रवण
હૃદયની અંદર સ્થિર કરજો, એને એ જ્ઞાનને હૃદયની અંદર સાથે રાખજો કે જેના કારણે આપણે આ કલિકાલથી બચી શકીએ ને આપણે આપણા પ્રભુનું સ્મરણ, સેવા, ગુણગાન એ બધું વ્યવસ્થિત આનંદથી કરી શકીએ અને એ પ્રભુને પ્રાપ્ત કરવાનો જે ઉદ્દેશ છે એ પ્રાપ્ત થઈ શકે શ્રી આચાર્ય ચરણની કૃપાથી. એટલે એ જરૂરી છે અને એ ધ્યાનમાં બરોબર રાખજો તો આપણે કોઈની તકલીફ આપણને નહીં થાય, કોઈ પણ પ્રકારની બહિર્મુખતા ઉત્પન્ન નહીં થાય. કારણ કે શ્રી આચાર્ય ચરણ આ આજ્ઞા કરે છે, યદા બહિર્મુખા યુવન ભવિષ્યત કથંચન તદા કાલ પ્રવાસતા દેહ ચિત્તાદે ઉત્તિત સર્વથા ભક્ષિષ્યંતિ વિશ્વાયતિ મતમમ. એટલા માટે જેમ બને એમ બહિર્મુખતા કોઈ પણ પ્રકારે ન આવે એવું પ્રયત્ન કરવું જરૂરી છે. તો એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ થઈ શકે અને એ જ્ઞાન બહુ સુંદર, સાચી રીતે સાચું જ્ઞાન એ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે અત્યારે. એ જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત તમે હૃદયની અંદર ધારણ કરજો. એટલું જ કહી મારું વખત સંપૂર્ણ કરું છું અને બીજી વાત સાથે કહી દઉં કે હું હવે અહીંથી નીકળું છું. એટલે બધા કોઈને પણ ઊભા થવાનું નહીં, બધા બેઠા રહેજો. અમે આનંદથી જવાના છીએ, કારણ કે શરૂઆત થાય એમાં પછી વિક્ષેપ થાય એ ઠીક નહીં. શરણમ સર્વદેહિનામ સમસ્ત દોષ મસ્તકે રાજીતામ. પૂજ્ય હરિદાદા તથા સુરતના અગ્રણી વૈષ્ણવો, આયોજકો, કાર્યકર્તાઓ અને વૈષ્ણવો બધા ઘણા સમય પછી ઘણી પ્રતીક્ષા કર્યા પછી આ સુંદર આયોજનો સુરતના વૈષ્ણવોની વિનંતી તો ઘણા સમયથી હતી કે શિબિર કરીએ, પણ એ યોગ નહોતો આવતો. કાલે દાદાભાઈએ વાત કરીને કે ભગવત કૃપા હોય અને શ્રી મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા હોય ત્યારે પ્રસંગ બને. તો સુંદર અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. તો વૈષ્ણવો આ અવસરને એનો લાભ પૂરેપૂરો વૈષ્ણવોને પ્રાપ્ત થાય. અને કહેવાય છે કે સુરતના વૈષ્ણવ હકીકતમાં જે વૈષ્ણવો સૌરાષ્ટ્રના છે એ સુરતના નહીં, એ તો અમારા સૌરાષ્ટ્રના પૂજ્ય દાદાજીના જ બધા સેવકો છે. એ જ સૃષ્ટિ છે અને પૂજ્ય દાદાજીની સૃષ્ટિ સુરતમાં ખૂબ છે. એટલે ખાસ વિશેષ કરીને આયોજન અમારા સૌરાષ્ટ્રના વૈષ્ણવો જે અહીં આવીને હવે સુરતના કહેવાય છે પણ છે ત્યાંના જ, એમના માટે અને વૈષ્ણવોને ઘણા પાછલા અમુક સમયથી શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતમાં ઘણી ભ્રાંતિઓ અને ઘણી શંકાઓ ઉપસ્થિત થઈ રહી છે અને પ્રાચીન પરંપરાઓ, પ્રાચીન પ્રણાલિકાઓને એ પરંપરાઓ વ્યવસ્થિત નથી અથવા એ પરંપરાઓ આ રીતે ન થવી જોઈએ, આમ નહીં અને આમ થવું જોઈએ. પરંપરાઓને બદલીને કંઈક નવું કરવાની એક ફેશન, એક એવો પ્રકાર ચાલ્યો છે કે નવું પરંપરાઓને બદલીને નવું જે કરે એમાં રસ આવે એવું થઈ ગયું છે કે જૂની જે ચાલતી 500-550 વર્ષોથી જે પ્રાચીન પરંપરાઓ ચાલતી હતી એ પરંપરાઓને બદલીને, જેમ કે કાલે ચર્ચા થઈ કે મંદિરમાં ઠાકોરજીના દર્શન કરવા ન જવું અને આપણા ઘરમાં સેવા કરવી ને આવી બધી જે ભ્રાંતિઓ છે એનાથી વૈષ્ણવ સમાજને ખૂબ હાનિ થાય છે. એ બહુ સમસ્યામાં છે
કે અમારે શું કરવું. અમારા બાપ દાદાઓથી, અમારી પેઢીઓથી અમને જે બતાવવામાં આવ્યું, વલ્લભકુલના બાળકો દ્વારા પણ ઘણા સમય વર્ષોથી જે તમે સાંભળતા આવ્યા, એનાથી હટીને હવે નવું કંઈક કરવું. જે પ્રાચીન પરંપરાઓ છે તો એમાં આ ખોટું છે, આ ન કરવું, આ કરવું, એવા બધા વિચારો ઘણા પ્રવર્તમાન થયા. અને એ પ્રવર્તમાન થવાને કારણે વૈષ્ણવ, જે સામાન્ય વૈષ્ણવ જે છે બધા, એ બચારા એની હાલત બહુ તકલીફવાળી થઈ ગઈ કે જે વર્ષોથી જે કરતા આવ્યા એનાથી હટીને કરવું, હવે શું કરવું અમને, એ સમસ્યા ઊભી થઈ. પ્રાચીન સમયમાં આપણે જોઈએ કે જેમ વૈષ્ણવો વલ્લભકુલના બાળકોને પધરાવતા, મનોરથો કરતા, એમાં બીજા વૈષ્ણવોને બોલાવતા અને બીજા વૈષ્ણવોને આગ્રહ કરીને કે ભાઈ તમે તમારા ઠાકોરજી પધરાવીને આવો અને વૈષ્ણવ બધા પ્રસાદ લઈએ, તમારા ઠાકોરજી પણ અહીં બિરાજે, અમારા ઠાકોરજી સાથે બિરાજે, અને એવી બધી સત્સંગ થાય, ભગવત મહાપ્રસાદ વૈષ્ણવ ગ્રહણ કરે, એ બધો આનંદ અને ભગવત સત્સંગ થતો. હવે એમાં પણ એક એવી નવી સિસ્ટમ શરૂ થઈ છે કે વૈષ્ણવને મનોરથ જ્યાં થાય ત્યાં ઠાકોરજી પધરાવીને, પોતાના ઠાકોરજી પધરાવીને ત્યાં ન અવાય. આ તો બધી સાંભળેલી વાત છે, બધા વૈષ્ણવને ખબર હશે કે પોતાના ઠાકોરજી પધરાવીને ન અવાય. કેમ કે એ દ્રવ્ય જે ઠાકોરજીને ત્યાં મનોરથથી જે મનોરથ કરતો હોય અથવા વૈષ્ણવને પ્રસાદ લેવડાવવા માટે જે ઠાકોરજીને ભોગ ધરીને જે સિદ્ધ થતું હોય, એમાં પોતાનું દ્રવ્ય ન હોય અને ઓલા વૈષ્ણવ દ્રવ્ય હોય. એટલે વાત એ જ થઈ કે પોતાના ઠાકોરજીને પોતાના દ્રવ્યથી અળગાવવું, બીજાના વૈષ્ણવના દ્રવ્ય ન અળગાવાય. તો ગુજરાતને હું એ જ વિનંતી કરીશ કે આ વિષય પણ ખૂબ આજકાલ જેને કહેવાય ચગી ગયો છે ને આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે પ્રાચીન સમયથી 550 વર્ષોથી જે ચાલતું આવ્યું, અને એમાં ખાસ કરીને બધા વૈષ્ણવ એકત્રિત થાય, ઠાકોરજી બધાના પ્રભુ પધારે, સંયુક્ત મનોરથ થાય, ભગવત પ્રસાદ બધા ગ્રહણ કરે, સત્સંગ થાય, એ આનંદમાં આ એક જેને કહેવાય વાવાઝોડાને કારણે આ આનંદમાં એક ભંગાણ પડી ગયો છે. અને આપસમાં એક વૈષ્ણવથી બીજા વૈષ્ણવના જે મધુર સંબંધ હતા એ સંબંધો પણ ઓછા થઈ ગયા છે અને એ આનંદ બધો બગડી ગયો છે. તો હમણાં અમુક સમય પહેલાં અમે અહીં આવ્યા હતા ત્યારે પૂર્વ વક્તાએ આ જ બધો વિષય લીધો હતો. ત્યારે મેં વાત કરી હતી, હવે તો પૂજ્ય હરિદાદા બધું સૈદ્ધાંતિક આપણને સમજાવીને તમને વૈષ્ણવની ભ્રાંતિ આપણને ઘણી ખરી 2 દિવસમાં 3 દિવસમાં દૂર થઈ, એ ભ્રાંતિઓ દૂર કરવાનો મુખ્ય બહુ સરસ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. પણ ત્યારે તો શરૂઆતમાં અમે એટલું જ તમને કીધું હતું કે શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ગુસાઈજી સાતલાલજી આપણા પૂર્વાચાર્યોએ જે આપણને આજ્ઞા કરી, શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની જે આજ્ઞા, એમનો સિદ્ધાંત એક સામાન્ય લૌકિક રીતે સમજાવવા માટે તમને મેં વાત કરી હતી. એ તો લૌકિક વ્યવહારિક વસ્તુ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી એ આજ્ઞા કરેલી વસ્તુઓ અને વ્યાજ્ઞા કરેલી જે પરંપરા છે એ પરંપરામાં ગડબડ અથવા ખોટું એ તો હોય જ નહીં, હોઈ શકે જ નહીં. એ વિચારવા શક્ય જ નથી, અશક્ય સ્થાન અશક્ય ઓલું છે. પણ આપણે વિચારીએ અથવા આપણા માટે કેવું પણ મુખરતા દોષ થાય, પણ માત્ર સમજવા માટે માનીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ શ્રી ગુસાઈજીએ જે પ્રણાલિકા આપી એમાં
ગડબડ છે અથવા ખોટ છે, કદાચ વિચારવા માટે એમ આપણે બોલીએ તો પણ આપણા વૈષ્ણવો માટે તો મેં તમને એ જ વાત ગઈ વખતે પણ કહી હતી કે વૈષ્ણવો માટે તો એ જ છે કદાચ, કેમ કે બધાને બધા સિદ્ધાંતો અને સિદ્ધાંતોની ઝીણી છણાવટ કંઈ ખબર ન હોય ને બધાને ધ્યાન પણ બચારાને ન હોય, એટલે આપણા માટે તો એ જ છે કે શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીએ જે આપણને આજ્ઞા કરી એ જ અમારા માટે સાચી. કદાચ આપણને ખબર ન પડે જેટલો એ વસ્તુનો તો સવાલ જ નથી કે એમાં ખોટ હોય, પણ છતાં સમજવા માટે વાત કરીએ કે જો એમણે ખોટી આજ્ઞા કરી તો એ ખોટી આજ્ઞા પણ અમને મંજૂર છે. અમારે એમાં હોશિયારી કરવી નથી, કેમ કે જો શ્રી વલ્લભ પ્રભુ પ્રગટન હોતે વસુધા રહેતી સુની, શ્રી મહાપ્રભુજી વગર તમારી અમારી કોઈની હયાતી જ નથી, એમની ઉપસ્થિતિ એનો મતલબ જ નથી. શ્રી મહાપ્રભુજી થકી આપણે છીએ અને એમણે જે આજ્ઞા કરી એમાં હોશિયારી કરવાની અથવા જેમ તમારા લોકીમાં જેમ કે આપણે ભાષામાં દોડડા પણ કરવાનો આપણને કોઈ હક નથી. પ્રાચીન 500-550 વર્ષથી વૈષ્ણવો વિચાર કરો કે જે પરંપરા ચાલી રહી છે એ પરંપરા કોઈ એમને એમ ધક્કાગાડી જેમ થોડી ચાલી ગઈ છે. કાલે પૂજ્ય હરિદાસે વાત કરી ને કે બધું સિદ્ધાંતથી કમ્પ્લીટ વ્યવસ્થિત છે, એમ કંઈ મનમત્તે કંઈ સંપ્રદાય કે સિદ્ધાંતો નથી, તો પરંપરા કંઈ એમ ન ચાલી ગઈ હોય ને 550 વર્ષોથી વૈષ્ણવોમાં અને પૂર્વાચાર્યોમાં વલ્લભકુલમાં એવા વિદ્વાન બાળકો થયા અને વૈષ્ણવોમાં પણ એવા પરમ ભગવદીઓ અને એવા કૃપાપાત્ર વૈષ્ણવો થયા, તો એમને બધાને ખ્યાલ ના આવ્યો. વિચારવાની વસ્તુ છે, અત્યાર સુધી એમને બધાને ખ્યાલ ના આવ્યો કે આ ધક્કંગાડી હતી ચાલતી ગઈ અને હવે જ તમે કોઈ એવા માયના લાલ પેદા થયા છે ઉપરથી પેદા થયા આકાશમાંથી ટપક્યા જો વિશે એને ખ્યાલ આવ્યો કે આ 500 વર્ષ 550 વર્ષથી જે પરંપરા ચાલી છે એમાં આ ગડબડ છે, હવે હું સુધારું. વિચાર કરો વૈષ્ણવ, એ બધું ધતિંગ છે અને ભ્રમણા છે. વૈષ્ણવોને ભ્રમિત કરવાના બધા છલેસંદો છે. નવીન કંઈ વૈષ્ણવોને આપે તો નવીન પબ્લિકની એક નેચર હોય કે કંઈક નવીન થાય એ ભલે ખોટું હોય કે કેવું પણ હોય, નવીન થાય તો એકવાર એના બાજુ ખેંચાય, એ ક્લાઉડની નેચર હોય. એટલા માટે બધા કિમિયાઓ છે. આપણે આપણી પ્રાચીન પરંપરાઓને સાચવીને શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી જે ચલાવી રહ્યા છીએ, જે ચાલી રહ્યું છે એમાં જ સર્વેનો હિત છે. ખાસ જે આ વિષય અમારા પાસે પણ અમને પણ ખ્યાલ આવ્યો, અહીં બે દીમાં અમારે વાતચીત ચર્ચાઓમાં પણ ખ્યાલ આવ્યો કે એક વૈષ્ણવ પોતાના ઠાકોરજી બીજા વૈષ્ણવને ત્યાં ન પધરાવે અને એમના દ્રવ્યનો વિનિયોગ આપણા ઠાકોરજીને ન કરાવાય, એવી બધી જે છણાવટો છે ને એની બહુ જરૂર છે. એના કારણે બધા વૈષ્ણવો બહુ ભ્રમિત થાય છે, મનોરથો થાય એમાં ઠાકોરજી ન પધરાવા. તો એ વિષય ઉપર જરા હરિદાસને વિનંતી કરી કે એ વિષય ઉપર ખાસ છણાવટ કરે અને જે 2-3 દિવસ જેમ બધા ઘણા ભ્રમો દૂર થયા એમાં પણ એક દૂર થઈએ ને અમે આ 5 દિવસ પૂરા થાય ત્યાં સુધી આપણે બધા નિશ્ચિંત થઈને જે પરંપરા ચાલતી હતી એમાં શંકા વિના પાછા આનંદથી ભગવત સેવા ભગવત સત્સંગ કરીએ, એ જ શ્રી મહાપ્રભુજીને ચરણારવિંદમાં પ્રાર્થના કરી. નિરસ્ત સામ્યાતિશયેન રાજસા સ્વધામનિ બ્રહ્મણિ રંસ્યતે નમઃ. શ્રી વલ્લભાચાર્ય નિધિર ગદાધર દાસાદિ સેવ્ય કૃપયા ચતુર્ભુજ શ્રી રાધિકાધિશ્રિત વામદોર્દ્વયો જેજીયતામ મન્મથ પ્રભુ. શ્રીમદાચાર્ય ચરણમ શરણમ સર્વદેહિનામ અશેષ દોષદહનમ મસ્તકે રાજતામ. ઉપસ્થિત શ્રોતાજનો, શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણું આ કાર્ય
3 દિવસ પૂર્ણ કરી આજે જ્યારે ચોથા દિવસમાં પ્રવેશી રહ્યું છે, ત્યારે 3 દિવસના નિષ્કર્ષ રૂપે આપણે જે વિચારી શક્યા, જાણી શક્યા તે મુદ્દાઓ, તેમાં પાયાનો મુદ્દો સર્વધર્મ અને સર્વ માર્ગમાં ઉત્તમ માર્ગ પુષ્ટિ માર્ગ, અને એ માર્ગની અંદર ભગવત કૃપાથી જ્યારે જીવ પ્રવેશ પામે ત્યાર પછી એનું કર્તવ્ય, કારણ કે કોઈ પણ માર્ગમાં જ્યારે પ્રવેશ જીવાત્મા પામે તો એ માર્ગની અંદર પ્રવેશ થતાની સાથે જ કંઈક જવાબદારીઓ, કંઈક કર્તવ્ય, કંઈક કરણીય, કરવા જેવું એ પ્રસ્તુત થાય છે. દાખલા તરીકે કોઈ માર્ગ ઉપર જ્યારે આપણે ચાલવા માંડીએ તો એ માર્ગ ઉપર જ્યારે આપણે આવીએ ત્યાર પછી ઊભું ન રહેવાય. તમે રોડ ઉપર ચડો ને પછી ગાડી ઊભી રાખો તો એનો કોઈ અર્થ નથી. રોડ ઉપર શા માટે ચડો છો? ગાડી ચલાવવા માટે, આગળ વધવા માટે, ચાલવા માટે ચડો છો. રસ્તા ઉપર શા માટે જાઓ છો? ચાલવા માટે, નહીં કે ઊભા રહેવા માટે કે બેસી રહેવા માટે. બેસવું છે તો ઘર છે, ઊભા રહેવા છે, ઊભા રહેવું છે તો બાલ્કની છે, ચાલવું છે તો રસ્તો છે, રસ્તો છે તો ચાલવું છે, ચાલવું છે એટલે રસ્તો છે ને રસ્તો છે એટલે ચાલવું છે. તો ભાઈ રસ્તા ઉપર આવ્યા તો ચાલ્યા સિવાય છૂટકો નથી. એ જ પ્રમાણે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આ મહાન માર્ગમાં જ્યારે પ્રવેશ પામ્યો તો પ્રવેશ પામ્યા પછી ચાલવું પડે, અને ચાલવા માટે કાંઈક ધારાધોરણો, કાંઈક નિયમો, કાંઈક વિધિ વિધાનો હોય છે. રસ્તા ઉપર ચડ્યા પછી આડેધડ નથી ચલાતું. જો આડેધડ ચાલો તો રસ્તો જ ન રહે, અથવા તો એક્સિડન્ટ થાય, કા રસ્તો ચૂકી જવાય. આંખ ખુલ્લી પણ રાખવી પડે, આંખ બંધ રાખીને પણ ન ચાલી શકો. ખુલ્લી આંખે સમજી વિચારીને દરેક ડગલું ભરવાનું, અને રસ્તાના જે ધારાધોરણો હોય, એ માર્ગના જે નિયમો હોય તે પાલન કરવાના. આજ તમે 4 ટ્રેક હાઈવે ઉપર કાર લઈને જાઓ તો એ 4 ટ્રેક હાઈવેના જે નિયમો છે એ તમારે પાલન કરવા પડે. જો એ પાલન ન કરો તો એક્સિડન્ટ થાય. એ જ પ્રમાણે સજ્જનો દરેક જે શાસ્ત્રોક્ત માર્ગો છે, ધર્મ માર્ગો છે, એ પણ ચાલવા માટે છે, ઊભા રહેવા માટે નહીં. અને ચાલવા માટે એના નિયમો હોય છે, એની પરંપરાઓ હોય છે, એના ધારાધોરણો હોય છે. એ અનુસાર વૈષ્ણવજનો શ્રી મહાપ્રભુજીની જ કૃપાથી, શ્રી ગોવર્ધન ધરણની કૃપાથી, જેમ હમણાં ચિરંજીવ બાલુરાજાએ કહ્યું કે આપણો માર્ગ 500 વર્ષ ઉપરનો, એટલો જૂનો, એટલો લાંબો એક હાઈવે, 500 વર્ષ ઉપરના વર્ષો સુધી આ માર્ગ ચાલ્યો.
એટલે કે આ માર્ગ ઉપર જીવો ચાલ્યા. માર્ગ ચાલતો નથી, ધર્મ માર્ગ પોતે ચાલતો નથી, ધર્મ માર્ગ ઉપર જીવાત્મા ચાલે છે. તો વિચાર કરો, કંઈક ધારાધોરણો, કંઈક નીતિ નિયમો, કંઈક પરંપરાઓ, કંઈક તો હશે ને. બહુ મુદ્દાની વાત ચિરંજીવ બાલકૃષ્ણલાલજીએ કરી કે કંઈક તો એવું હશે ને કે 500 વર્ષ ઉપર સુધી આ પરંપરાઓ ચાલી. એમને એમ લોલમ લોલ તો ન ચાલી શકે. હા, સંભવ છે. અમે પહેલા દિવસે કહ્યું, બીજા દિવસે કહ્યું, ત્રીજા દિવસે પણ કહ્યું ને આજે પણ કહી રહ્યા છીએ કે સંભવ છે ક્યાંક કોઈ વિકૃતિ આવે, ક્યાંક કોઈ ભૂલ ચૂક થાય, ક્યાંક કોઈ દોષ આવે, પણ ધર્મમૂળથી તે પરંપરા જ ખોટી છે તેવું કેમ કરતા કહી શકાય? તો આ માર્ગ ઉપર ચાલો જ્યારે, તો શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી જ છે કે આ માર્ગમાં આવીને જીવનું કર્તવ્ય ભગવત સેવા છે. પણ સાથે સાથે અમે કહ્યું કે બધા જ ભગવત સેવા કરતા નથી. પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ભેદમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે ભેદ બતાવ્યા છે, ભક્તોના સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં બતાવ્યા છે, તે પ્રમાણે બધા સેવા કરી શકતા નથી. કેમ કે ભગવત સેવાનું જે મુખ્ય સાધન છે તે છે પ્રેમ. પ્રેમ હૃદયની અંદર પ્રકટ થાય અને ભગવત સેવા બને. આ મહાન માર્ગની અંદર આવીને સાધન શું છે? તો શ્રી મહાપ્રભુજીના વચન છે, પ્રેમણો યત સાધનમ લોકે નાસ્તિ મુખ્યમ પરમ મહત. પ્રેમથી પર કોઈ સાધન નથી વૈષ્ણવો ભગવત સેવા કરવા. પ્રભુની સેવા કરવા માટે પ્રેમ જરૂરી છે. એ પ્રેમ જ જો ન હોય અથવા પ્રેમની કંઈક ન્યૂનતા હોય તો એટલી જ આપણી સેવા ઓછી ફળે. પ્રેમથી ઇતર કોઈ સાધન નથી. અને એ પ્રેમ જ્યારે ઘરમાં પ્રભુ પધરાવી અને તમે સેવા કરો તો એમાં પ્રભુમાં પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ અવ્યાવૃત્તો ભજેત કૃષ્ણમ પૂજયા શ્રવણાદિભિ વ્યાવૃત્તોપી હરૌ ચિત્તમ શ્રવણાદો યતેત સદા તતઃ પ્રેમ તથા શક્તિર્વ્યસનમ ચેયદા ભવેત. આ રીતે જ્યારે ઘરમાં પધરાવીને પ્રભુની સેવા કરો ત્યારે પ્રભુની અંદર પ્રેમ છે એ ઉત્પન્ન થાય. તતઃ પ્રેમ, પછી પ્રેમ પછી આસક્તિ થાય ને આસક્તિ પછી વ્યસન દશા થાય. આ નિયમ છે, આ ક્રમ છે. તો સૌથી પહેલો મુદ્દો એ જ આવ્યો કે ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ, ઘરમાં રહીને પ્રભુ પધરાવીને પ્રભુની સેવા કરવી. કાલે જ કોઈ એક પ્રશ્નકર્તાએ ચિઠ્ઠી મોકલી હતી. એમાં એમ લખ્યું હતું કે આપે કહ્યું કે ઘરમાં સેવા કરવી. હા, એમ અમે કહ્યું ઘરમાં પ્રભુ પધરાવીને સેવા કરવી. ગ્રહે સ્થિત્વા સ્વધર્મતઃ અવ્યાવૃત્તો ભજેત કૃષ્ણ, ઘરમાં રહીને પ્રભુ સેવા કરવી, એમ અમે કહ્યું. તો ઘરમાં રહીને પ્રભુ સેવા કરો ને ઠાકોરજી જ્યારે માથે બિરાજે તો પ્રભુ ઘરમાં જ પધારે ને, ક્યાં બહાર થોડે પધારે.